آج ہم نے اس لیے آپ کو تکلیف دیا ہے کہ ایک میٹر جو کہ میٹر دیٹ از آف گریو کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس اینڈ جس کا اثرات ہمارا جمہوری نظام پہ ہوگا اور ہو رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اور ملک کے سامنے اس پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج خبر چل رہا ہے کہ حکومت آرڈیننس نکال کے الیکشنز کو اوپن بیلٹ کروانا چاہتے ہیں، اور جو اس ملک کے عوام کے اور ہر پاکستانی کا سیکرٹ بیلٹ کا حق ہے، اس کو ہر طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک سیاسی بات کہ یہ ایک سیاسی انڈیکیشن ہے، سیاسی اشارہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے سے کہ وہ پارلیمان میں آ کے پارلیمان میں ان کا سینٹ میں ان سے مقابلہ کریں گے، اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا فیصلہ کی وجہ سے حکومت کا گھبراہٹ پورا ملک کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ ان کا اپنے ممبرز کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایز کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز کے اوپر حکومت نے ایک قسم کا عدم اعتماد کرا دے دیا۔ وہ پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا ممبرز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو حکومت کا میجورٹی ہے اس پہ ہم اس حد تک انکمفرٹیبل ہے کہ ہم عین وقت میں الیکشن سے پہلے ہر حربہ استعمال کر دے تاکہ جیسے 2018 کا جنرل الیکشنز میں ادارے کو متنازع بنا کے دھاندلی ہوا تھا، ہم اب سینٹ الیکشنز میں بھی مختلف ادارے کو متنازع بنا کے یہاں بھی اپنے لیے عمران خان کے لیے دھاندلی کروایا جائے۔ میں آپ کے سامنے ان کا ہر ایک جو سٹیپ لیا گیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کو پتہ ہے ہر ملک میں، ہر جمہوری ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئین میں اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو، ایک پارلیمانی پروسیجر ہوتا ہے۔ حکومت نے اگر اتنا بڑا قدم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ واقعی کیا ہے تو پھر اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھا۔ حکومت نے نہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، نہ مختلف پارٹیز سے کوئی سنجیدہ بات چیت کی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، بہت سے جماعت جو اس پارلیمان میں ہیں، ان کا پوزیشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو۔ ہم ضرور شاید انسسٹ کرتے کہ آپ اوور آل الیکٹورل ریفارمز کر لیں، یہ اس اوور آل الیکٹورل ریفارمز کا حصہ بنے، اور صحیح ٹائم پہ اگر سنجیدہ ایفرٹ کیا جاتا تو شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی قانون سازی بھی اس پوائنٹ پہ ہوتا کہ ہم پاس کروا سکتے۔ مگر حکومت نے یہ جمہوری طریقہ کار نہیں اپنایا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کا پہلا قدم اٹھایا جب انہوں نے پارلیمان میں لیجسلیشن اور آئین امینڈ کرنے کی کوشش
ना करके सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा और हमारा सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा पोजीशन में डाला जहां जो भी वो फैसला ले वो मुतनाज़ा फैसला होता। जहां तक आइन में तंजीम होने की बात है, वो तो सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट कर सकता है। मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये रेफरेंस जब कोर्ट में है और अब मैटर सब जुडिस है, तो फिर वो अचानक कमेटी के थ्रू एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुलडोज करके किसी से इनपुट ना लेके फेल करवाने के लिए नेशनल असेंबली में ले आए थे। नेशनल असेंबली में ना सिर्फ बात नहीं होने दिया, हमले किए गए सीने पार्लियामान पे, इंक्लूडिंग नवीद कमर साहब जो 1988 से इस हाउस का मेंबर रहा है, किसी को बात नहीं करने दिया। और वहां उस शर्मनाक इंसिडेंट के बाद अब एक और कदम उठाया है जिससे हमारे अदारे, पार्लियामान और हमारा सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाता है, जिससे वो ये ऑर्डिनेंस बाय सर्कुलेशन अपना कैबिनेट से पास करवा रहे हैं। अब हुकूमत का मौकिफ क्या है? क्या आइन की तरमीम में ज़रूरत है जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब या दूसरे हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, या कानून में तरमीम की ज़रूरत है? जब एक इशू सब जुडिस है, इस कदम उठाने का मकसद क्या है? क्या आप हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो? कि हमें महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करके, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो या रेफरेंस हो, वो सियासी दबाव हमारा इदारे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये लेजिस्लेशन हो, आइन में तरमीम हो, ये काम पार्लियामान का है और ये काम पार्लियामान में ही होगा। और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हर कोशिश, धांधली करने की कोशिश नाकाम ही रहेगा। लेकिन इनका जो कोशिश जारी है वो हमने ज़रूर आपके सामने पेश करना था, और कितने बचकाने तरीके से उन्होंने हर स्टेप पे एक मुतनाज़ा कदम उठा के ना सिर्फ इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारा पूरा सेनेट इलेक्शंस मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस सब कुछ से वाज़ेह है, ये साबित हो चुका है कि इमरान अपना नंबर्स पे कॉन्फिडेंट नहीं है, और यही वजह है कि इतना कमज़ोर कोशिशें की जा रही है इस इलेक्शन से पहले कि वो किसी न किसी तरीके से अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। हमारा जो सेनेट ऑफ द होल है, इस पूरा इशू को डिबेट किया था, उस पे भी कोई अच्छे तजवीज़े आए थे जिस पे हम गौर कर सकते थे, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो जो इस वक्त अपनाया जा रहा है वो गैर जमहूरी है, and its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform package
that can only and only be passed through the Parliament of Pakistan, and no other institution has a role in legislation. اپنے آپ کے بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکمران قانون اور آئین کی بات کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا لانگ مارچ کسی حکومت کو گرانے کا آئینی طریقہ ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے 2013 کے انتخابات کو آر او الیکشنز کہا، لیکن پھر بھی نون لیگ کو 5 سال حکومت کرنے دی. پی ٹی آئی کو حکومت گرانے میں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے، مہنگائی مارچ کی بات ہے، احتجاج ایک جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، اور ہم اپنا جمہوری حق اور جمہوری ہتھیار جو احتجاج ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. حکومت کو ہٹانے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہے. بالکل اس میں سے ایک جو ہتھیار ہے وہ پبلک پریشر ہوتا ہے، جو احتجاج کی صورت میں نوٹ ہوتا ہے، اور وہ پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ کار ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہر جمہوریت میں یقین رکھنے والی پارٹی کو یقین رکھنا چاہیے، جو ہے عدم اعتماد کا طریقہ کار. وہ واحد جمہوری طریقہ کار ہے، پارلیمانی طریقہ کار ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. ہمارا بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن ایبسولوٹلی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا تھا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. میں بار بار آپ سب کے سامنے یہ کیس تو ایک آپ کے سامنے تو رکھتا رہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں بہت سے الیکشنز ہمارے خلاف اسی طریقے سے رگ ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنایا تھا، ہم نے اس وقت بھی الیکشنز کے ریزلٹس احتجاجاً مانے تھے کہ دھاندلی ہوا ہے، مگر دھاندلی کے باوجود ہم جمہوریت کی بیٹر انٹرسٹ میں پارلیمان کے حصے بنا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اور اس کے بعد کا الیکشن ہونے میں جو دھاندلی ہوا تھا، ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے، ہمارا پوزیشن موجود ہے. 1993 آپ کے سامنے ہے. پھر جو اس کے بعد چاہے وہ 2002 ہو، جب پاکستان پیپلز پارٹی پیراسائٹس بنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز توڑے گئے، تب بھی ہم نے الیکشنز کے ریزلٹس احتجاجاً مانے تھے اور پارلیمان کا حصہ بنا. 2007 میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دھاندلی کے اعتراضات آپ کے سامنے رکھے بھی تھے، اور ہمارا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے الیکشن ریزلٹس مان کے حکومت بنائے تھے. 2013 میں صدر زرداری نے بالکل آر او الیکشن بھی کہا تھا. میرے کینڈیڈیٹس کو، ان کے بیٹے کو اغوا کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہمیں دھمکیاں دیے گئے تھے کہ نہ صرف آپ مگر آپ کے بیٹے بھی ہمارے نشانے پر ہے. پھر ہم نے اس کو ثبوت بھی دیکھا تھا. تو بہت سے اعتراضات تھے 2013 کے الیکشنز میں، اور جی ہم نے بہت سے اعتراضات 2018 کے الیکشنز میں دیکھے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ ایشوز حل کریں، ان میں ہم ریفارمز لے کر آئے، اور ہم صرف اور صرف ایک الیکشن کا نہیں مگر ہمارا بہت الیکشنز کا ایکسپیرینس ہے. سینٹ الیکشن میں جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس سے کیا سمجھ آ جائے کہ پی ڈی ایم جو ہے استعفوں کے جو فیصلے ہیں پارلیمان سے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ بالکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی کانٹرڈکشن ہے اور نہ کوئی پیچھے ہٹنے والے کی بات ہے. جہاں تک استعفوں کی بات تھا، ہم نے ایک گیون ڈیٹ تک 31 دسمبر تک شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو بھی ممبرز پارٹیز ہیں ان کے سارے ممبران پارلیمان اپنے قیادت کے پاس استعفیٰ جمع کریں گے. وہ ڈیڈ لائن آیا،
वो इस्तीफे सारे जमातों की क़यादत के पास जमा हुए। इसके आगे कैसे हम अपने इस्तीफे के इशू को आगे बढ़ाएंगे, वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूं कि बहुत सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए। लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से, इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फैसला आपके सामने है कि हम मिलके सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक एपीसी हुआ था। उस एपीसी में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारी चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि द कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज विल यूज ऑल डेमोक्रेटिक political constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तिमाई तौर पे कंसेंसस से रिटर्न में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने है, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाअल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से सेनेट इलेक्शंस में, और तो जो हमारा लॉन्ग मार्च 26 मार्च का डेट दिया गया है जिससे हम अपना मार्च का, महंगाई मार्च का आगाज करेंगे, वो आपके सामने है। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद आपके सामने हमारे और ऑप्शंस भी। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने ये बात की है कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया था उसमें तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सबसे पहले वो रखा गया था, लेकिन पीडीएम के इजलास में और उसके बाद ये तासुब दिया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि शायद इस अदम एतमाद के ऊपर बात नहीं की गई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, आपकी अक्सरियत थी और आप लोगों को हरा दिया गया था, तो अब हुकूमत को क्या वो खौफ है कि वो ओपन बैलेट के जरिए नए इलेक्शन करने जा रही है? बिल्कुल। जहां तक ये आई डोंट थिंक कि कोई इंप्रेशन है कि इसके बाद नहीं हो रहा था, और मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड डालता हूँ कि हर मीटिंग में 20 सितंबर से लेके आज तक मैंने हर मीटिंग में इस पर बात किया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एजेंडा का एक ऑप्शन बिल्कुल ज़रूर मौजूद है। तो अगर ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है, कुछ तो फ़र्क होगा कि इस वक्त खान की पसीना निकल रहा है, छलांगे मारकर किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती से आइन तब्दील करना चाहता है कि मैं सेनेटर्स बना। तो कुछ तो फ़र्क है। अब आप सेनेट इलेक्शंस करीब है, आप ही देखेंगे, मैं भी देखूंगा क्या होगा। बिलावल साहब, 20 सितंबर को आपकी मेजबानी में पीडीएम बना, उसने पाकिस्तान में एक नए पॉलिटिकल रोमांस को जन्म दिया।
4 माह बाद इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि वो पॉलिटिकल रोमांस दफन हो चुका है। आपकी ذاتی राय क्या है? मेरा राय ये है कि आजकल के दौर में लोग सोशल मीडिया को यूज टू है, ब्रेकिंग न्यूज़ को यूज टू है, या इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टेड सियासी कदम और सियासी एहतजाज के जो माजी में हुए हैं उनको यूज टू है। वो याद नहीं करते हैं MRD को या ARD को, जब हमें एक लंबा एहतजाज करना पड़ा, मिल के तहरीकें चलाने पड़े अपने गोल्स हासिल करने के लिए। और जो भी समझता है कि आप जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इतने बड़े बड़े गोल्स अपने लिए सेट किए, एक तो चले आपका एक फॉरन गोल है कि आपने इस कठपुतली को हटाना है, मगर साथ साथ आपका लॉन्ग टर्म गोल्स है कि आपने इस मुल्क की पूरा सिस्टम को बचाना है, आपने एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से निकालना है, आपने इस मुल्क के जो इदारे हैं इनके अपने अपने रोल करवाना है, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या जो भी हमारे इदारे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। और अगर आप हेडलाइंस जीतने की कोशिश करेंगे तो आप ये तारीख जो है ये आप इसमें ये बनाने में कामयाब नहीं होंगे। और आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जो नया नस्ल अब अपना जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। चेयरमैन साहब ये बताएं, 18वीं तरमीम की भी धमकी हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, 3 सूबे जो हैं उनके अंडर कंट्रोल है किसी हद तक, तो इस पर सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी क्या कोई स्टेप लेगी? दूसरा मेरा ये सवाल है कि उसामा बिन लादेन के फंड से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? आज आप उनके साथ में 18वीं तरमीम जहाँ तक है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का बहाली का जो 18वीं तरमीम है, तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स करने के जो सिलसिला है वो उस दिन से चल रहा है, और उसी दिन से उसका मुकाबला, उसका मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करती आ रही है। बिल्कुल हमारा इलेक्शन कैंपेन में, इस इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन से पहले मेरा तो मौक़िफ़ रहा है कि एक साजिश चल रहा है हमारा 1973 की आइन, हमारा 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के लिए, हमारा NFC में जो सूबों को राइट्स दिए गए हैं उनको काटने के लिए, हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। बहुत से ये एतराज़ात जो है मैं रिकॉर्ड पे हूँ, कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ शायद नहीं, हर जलसा में, हर तकरीर में, हर बात पे, हर कैंपेन स्टॉप पे, फिर पार्लियामान पे, और हम इस कोशिश से आज से नहीं, हर दिन हम इसका मुकाबला करते हैं। मुख्तलिफ अंदाज़ों से ये कोशिश जारी है, अब तक नाकाम रहा है, इंशाअल्लाह ताला नाकाम ही रहेगा। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से इमरान ये ओपन बैलेट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से वो समझते हैं कि वो आइन को रिवर्स कर सकते हैं तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता है। जमहूरी तरीका मौजूद है आइन में तरमीम लेकर आना, वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वो एक पार्लियामानी तरीका है। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि ये पार्लियामानी फोरम्स बहुत ज़रूरी है कि जी धांधली हुआ, हमारा तादाद कम है, उतना नहीं है जितना होना था, लेकिन इतने ही तादाद में सही हम काफ़ी कामयाब होते हैं उनको एक्सपोज करने में, इनके हथकंडे को एक्सपोज करने में, इनके तरीक़ेकार को एक्सपोज करने में। और हमने उस वक्त देखा था जब 1985 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, उस इलेक्शंस के नतीजे में एक पार्लियामान बना जिसने एक आइनी तरमीम किया, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 30 साल जद्दोजहद करना पड़ी, अपना जान तक कुर्बान करना पड़ी, फिर जाके हम वो तरमीम रिवर्स कर दिए थे। तो यही वजह है
کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کی جانب سے بار بار وضاحت تو آتی رہی پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس کے باوجود کبھی محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان سے مل لیتے ہیں، کبھی محمد زبید اسلام آباد کلب میں جا کے وہاں پہ اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ سینٹ کا انتخابات آپ جوائنٹ لڑ رہے ہیں، ماضی اتنا تلخ ہے کہ کیا آپ کے ارکان پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں اپنے ممبران پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پہ آپ سب کے سامنے میں ان پہ اتنا فخر کرتا ہوں، کتنے دباؤ کے باوجود، اتنے کوششیں کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کرتے۔ میرے ایم پی ایز ہو یا میرے ایم این ایز ہو، ہم نے بجٹ ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، ہم نے فاٹف ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں، اور میں بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور میں اس لیے امید کرتا ہوں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تن من دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ نہ کسی دورانی صاحب نے یا کسی لنچ پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہم سب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پہ پابند ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں بات چیت، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت نہیں کرنا تو ہم نے بات چیت نہیں کرنا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بات چیت کرنا ہے تو ہم ضرور اس میٹنگ میں اپنا رائے دیں گے۔ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، عمران خان کسی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہو، کل یوم یکجہتی کشمیر تھا، 5 فروری تھا، تو میسج جاتا کشمیریوں کو، لیکن ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ جو این آر او کا علاج لاپا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہے، اوپن بیلٹ کی بات پر بات کر رہی ہے حکومت، تو کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان جب بھی منہ کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر دیتا ہے۔ کل بھی اس قسم کا کوئی ایسے بیانات آئے تھے جس سے اگر میں شاید کہتا تو ہم سیکیورٹی رسک بنتے، مگر یہ تو صادق اور امین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب کو تجویز دیتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتے ہیں کہ اب ناجائز وزیر اعظم ہو، آپ کا حق تو نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، لیکن آخر آپ اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہو تو اس کرسی کا تو عزت کرے، احساس کرے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو عمران خان بات نہیں کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان بات کر رہا ہے، اور جب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے کوئی بیان آتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا کانسیکوینسز بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک این آر او کا عمران خان کا شور ہے، رت لگا ہوا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کینڈی کی طرح این آر اوز بانٹے جا رہے ہیں، چاہے ایسل اللہ احسان ہو، چاہے شوگر مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، پیٹرول میں جو سکینڈل ہوا، بی آر ٹی میں، بلین فریز میں، معلم جبہ میں، علیمہ باجی کی سلائی مشینز ہو، عمران خان کی بنی گالا کا قبضہ ہو، چاہے وہ پاپا جونز والے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے نارو، تو وہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب تو ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ عمران خان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے این آر او مانگ رہا ہے، اور اس پہ پورا پی ڈی ایم بالکل واضح ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے، عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، عمران خان کو ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا، عمران خان کو اس معیشت کو تباہ کرنے کا حساب دینا ہوگا، اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا حساب دینا ہوگا، ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ وہ دن جلد دیکھیں گے جب عمران
गुलाम साहब, अगर हुकूमत की आर्मी चला रही है आज सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? दूसरी बात यह है कि हम मीडिया परेशान है, लोग परेशान है कि जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी जादुई छड़ी है कि सारी पीडीएम को वो हुकूमत मुखालिफ हार्ड लाइन से सॉफ्ट लाइन पे ले आएगी। हम नहीं समझते कि हम किसी सॉफ्ट लाइन पे ले आए हैं। हम समझते हैं कि हमने बहुत कोशिश से, मुश्किल कोशिश था, आपने मुझे देखा, मैं इधर फिरता था, उधर फिरता था, लाहौर पहुंचता था, बड़ा मुश्किल कोशिश से इन सबको इकट्ठा भी किया, एक पेज पर लेकर आए, वो पेज का सिग्नेचर्स आपके साथ है, मुसलसल अब हम सब मिल के ना सिर्फ इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेशर्स का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात पे कायम है, अपना जद्दोजहद पे कायम है। हम ज़रूर हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी रिकॉर्ड है, जमहूरी एक्सपीरियंस है, और हम सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत पे सियासत करना जानते हैं, जमहूरी सियासत करना जानते हैं, और पार्लियामान से सियासत करना जानते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और हम मुख्तलिफ पार्टी के साथ, सबके साथ इन्हीं पे बात कर सकते हैं और उनको इन लाइन्स पे ले आ सकते हैं। ज़रूर ऐसे कुछ कुव्वतें हैं, ऐसे कुछ नए जर्नलिस्ट हैं जो माजी में शायद कोई दूसरा रोल रहा था, उनको ज़्यादा नहीं समझ रहे कि कैसे जमहूरी तहरीकें चलते हैं। उनको सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हथकंडे होते थे, जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें होते थे, उनमें हिस्सा डालते हैं। तो उनको हम समझाना चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का सबक ना सिखाए, तहरीक चलाने ना सिखाए। आप अपना रिपोर्टिंग करें और हम अपना सियासत करेंगे। गिलावत साहब, एक तरफ पीटीआई हुकूमत सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव नजर आता है, कभी 18वीं तरमीम, गवर्नर रूल, बरादरी शाह साहब की गिरफ्तारी का किया था, और दूसरी तरफ पीडीएम के अंदर भी पीपल्स पार्टी की बातें इन हाउस चेंज की नहीं मानी जाती, अगर एतमाद नहीं माना जाता। आप क्या समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी फ्रंटर के अंडर में फैसले नहीं ले रही है, दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव आता है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इस सिलेक्टेड हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें जारी है, हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है कि हम उनका मुकाबले करते आ रहे हैं। हर कोशिश को अब तक नाकाम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकाम करते रहेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, मैं नहीं समझता, मैं तो कोई प्रेशर महसूस नहीं करता। हम सब मिलके फैसले ले रहे हैं। 10 जमातें हैं, ऑब्वियसली 10 जमातें की डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट हिस्ट्री है, डिफरेंट अप्रोचेस है, और हम सब मिलके फैसले लेते हैं। और हमने शुरू दिन में तय किया था कि जो भी फैसले होंगे वो मुकम्मल कंसेंसस के साथ फैसले करेंगे। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं। साहब, हमने देखा है कि जरदारी साहब जो फैसला करते हैं करके दिखाते हैं। माजी में उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का कहा, उन्होंने कर दिखाया। क्या आप सेनेट में इमरान को उनके हिस्से के कम सेनेटर देके दिखा पाएंगे? और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कुछ इमरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी, तो क्या वजह हुई फिर वो भी बंद हो गई? कोई इंक्वायरी बंद नहीं हुआ था। परवेज रशीद के स्टेटमेंट सेनेट ऑफ द फ्लोर पे रिकॉर्डेड है कि कितने मेंबर्स कहाँ गए हैं। हमारे मेंबर जिसने हमारा पार्टी के खिलाफ वर्जी किया था, वो पार्टी से अब हट किया है, तो उनके खिलाफ मैं अब क्या एक्शन कर सकता हूँ। और जहाँ तक आपका दूसरा हाँ, ये तो गलत ना सिर्फ आपका इम्प्रेशन है। सदर जरदारी ने कभी भी बलूचिस्तान की जो पिछले सूबाई हुकूमत था उसके गिरने से पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वो हुकूमत गिराएगा, ना उसका कोई हाथ था उस हुकूमत को गिराने में। जहाँ तक जो बात सदर जरदारी साहब कहता है, वो करके दिखाता है, वो तो सच है, उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप याद करें कितने ये हमारे अब आज भी इत्तेहादी हैं, तभी इत्तेहादी थे, चीख चीख के हमें तंग करते थे इसके बारे में, साबिक आमिर गद्दार बघोरा मुशर्रफ के बारे में। और सदर जरदारी ने करके उन सबको दिखाया
کہ عامر کو آپ نے ہٹانا ہے تو طریقہ کیسے ہوتا ہے، سیاست کیسا ہوتا ہے کہ اچھے انداز میں وہ ہٹ بھی جائے، کام بھی ہو جائے، سب سے کم از کم نقصان بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم صدر زرداری صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے، صدر زرداری صاحب کا جو سیاست ہے، جمہوری سیاست ہے، تو بہت فائدہ لیں گے. تھینک یو.